माता गंगा की कुख नूं भाग लाए, पिता जिन्हां दे शहीदां दे सरताज होवण। लोकी विलकदे सच ते धर्म नूं फिर, जदों जुल्म दे सिरां ते ताज होवण। पीरी दस दी रजा दे विच रहना, भावें क्यों ना वस दे विच राज होवण। जिन्हां अड़के गुरां दे नाल लाए मत्थे, मैनी वालिया अंत नूं बर्बाद होवण। जुगो जुग अटल चवर छतर तखत दे मालक, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी। बेस घट कर दो, थोड़ी बेस घट कर दो। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद अंदर सुभाईमान अजीज़ हाजरीन वड्डियां भागां वाले हाँ। साहिबां दी पावन गोद अंदर बैठ के मेरी पीरी दे मालक बंदी छोड़ दाता धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी का प्रकाश दिहाड़ा संगती रूप दे विच मना रहे हाँ। दास नूं हुक्म होया है आप सारियां दे नाल कवितावां दी सांझ पाउण दा। ये दात सिख धर्म की झोली दे विच पाउण दा जिहड़ा श्रेय है वह गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी नूं ही जांदा है। जदों गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह जी की शहादत तो बाद लोड़ पई जुल्म का टाकरा करन दी, जदों गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी आखते ने मैनू हुण रस्तां की लोड़ घट है, मैनू जवानी की लोड़ ज़्यादा है, मैनू हथियारां की लोड़ ज़्यादा है। उस वेले गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी ने जिहड़े कवि सन उन्होंने एक ताकीद की, एक हुक्म किया भी तुहाडी लेखनी दे विच बड़ी ताकत हुंदी है। तुहाडी लेखनी मरियां जमीरां वाले बंदियां नूं भी उन्हां दे हत्थां दे विच हथियार फड़ाउण दी जिहड़ी ताकत रखदी है। जिथे योधे हत्थां दे विच हथियार लैके मैदाने जंग दे विच जूझदे ने, तुसीं अपनी कलम दे नाल समाज दे विच हो रहे अन्याय के खिलाफ लिखना है। सो दास ने कोशिश की है, दो कविताओं की सांझ आप सारिया संगतां दे नाल मैं पावांगा। पहली कविता मेरी वार्तक है और दूजी कविता जिहड़ी वो संगीतक है। आओ इन्हां कवितावां दे नाल सांझ पाउण तो पहलां एक बार सारे जाने फतेह दे नाल सांझ पा लईए। कोई भी रसना वांझी ना रवे, दोएं कर जोड़ फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दुनिया दे उत्ते लोको सूरमे तां लखां होणे, विरला ही सानी दिसे मीरी पीरी वाले दा। एक सज्जे एक खब्बे दो किरपाना जिहदे, वखरा ही रोब पवे हथ नेजे वाले दा। मार मार टक्करां पहाड़ नूं सी बहुत मुड़ गए, मार मार टक्करां पहाड़ नूं सी बहुत मुड़े। बिच्छू वाला करू की इलाज सप काले दा। एवें नहीं कल मैनू चल चल कहना पिया, जग ते नहीं दूजा सानी मीरी पीरी वाले दा। एवें नहीं जे कल मैनू चल चल कहना पिया, जग ते नहीं होर सानी मीरी पीरी वाले दा। हक्कां दी सकाई सानू राखी सी करनी जिन्ने, हक्कां दी सखाई सानू करनी सी राखी जिन्ने। बाज लई लड़ाई नहीं सी अणखां दी गल सी। तुहाडे चों इतिहास पढ़िया जिन्हां ने वो जानते होणगे कि गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी के जीवन दे विच एक जंग, चार जंग, बहुत सारे इतिहासकारां दी आपो अपनी रहे है, मैं ज़्यादा विस्तार विच नहीं जावांगा। एक जंग है जिहड़ा जिन्हों बाज वाला जंग आख्या जाता, गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी के जीवन दे विच कहण लगे हक्कां दी सखाई सानू करनी सी राखी जिन्ने। बाज लई लड़ाई नहीं सी अणखां दी गल सी। वैरी दल कहंदा सीगा चार कुने सिखड़े। हुण वैरी ये कहंदा सीगा भी सिखां दी गिणती बहुत थोड़ी है, साडे लई कोई चीज़ नहीं। वैरी दल कहंदा सीगा चार कुने सिखड़े, उन्हां सिखां वैरी दल विच पाई ठल सी। किसे नूं की भेद वो तां जूले पिया जाणदा है, किसे नूं की भेद वो तां जूले पिया जाणदा है। मैं बेनती करां साडे विचों इस एरिए दे विच खेती दे नाल संबंध रखण वाले बहुत घट ने, इवन कि है ही नहीं, पर यह जिहड़ा अलंकार है खेती दे नाल संबंध है। पुराने समयां दे विच जदों लोक हलां दे नाल खेती करदे सी ते जिहड़ा बलद जां अगे कोई जानवर जोया हुंदा सीगा जूले दे विच,
ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਫਾਲ ਉਹ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਅਲੰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਭੇਦ ਉਹ ਤਾਂ ਜੂਲੇ ਪਿਆ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਚੀਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦਾ ਏ ਵੱਜਾ ਫੱਟ ਫਾਲੇ ਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਣੀ ਵਾਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖਦਾ, ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸਾਨੀ ਦਿਸੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਸੀਗਾ ਰੁਲਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਸੀਗਾ ਰੁਲਦਾ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀ ਸੀ ਪਾਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨਾ ਸੱਪਾ ਕਾਲਿਆ। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਢਾਲ ਦੀ ਹੈ ਛਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਢਾਲ ਦੀ ਹੈ ਛਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਉਹ ਜਿਗਰਾ ਤਾਂ ਵੇਖ ਸਿਰ ਲਾਉਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਣੀ ਵਾਲਾ ਆਖਦਾ, ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸਾਨੀ ਦਿਸੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਖਿਦਮਤ ਹੈ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਿਹਾ। ਆਪ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਸੀਗਾ। ਦੋਜਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਉਣਾ, ਅਤੇ ਦੋਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੰਗੀਤਕ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੰਨ ਖੋਲਦਾ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੰਨ ਖੋਲਦਾ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਿਤਾ ਪਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਗਲੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ ਜੋ, ਉਦੋਂ ਹੱਦਾਂ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਟੱਪੀਆਂ। ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਿਆ, ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਿਆ। ਜਮਾਂ ਡੋਲਿਆ ਨੀ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੰਨ ਖੋਲਦਾ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਦਾਨੀ ਸੂਰਮਾ ਤੇ ਮਾਰ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਦਾ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਜਿਹਾ ਯਤੀਮ ਜਿੰਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਕਲਾ ਰਣ ਦੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਰੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਛਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਰ ਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਅੱਲਾ ਆਖ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ ਸਮਾਜ ਤੋਂ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਅੰਮਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਚੋਂ ਲੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਅੱਲਾ ਆਖ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਰਹਿ ਜੂ ਨਾਤਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਖੋਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਅਗਲਾ ਬੰਦ
ਮੱਥੇ ਕਲਗੀ ਸਜਾ ਤੇ ਚੜ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਦਾਤਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਚਾਹੀਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਗਾਂ ਕੀਮਤੀ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਚਾਹੀਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਗਾਂ ਕੀਮਤੀ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨਦਾ ਰਾਜ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੰਨ ਖੋਲਦਾ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਅਖੀਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਕਵਿਤਾ ਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਅੱਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਮਜਲੂਮਾਂ ਤੇ, ਸਭ ਲੋਕ ਸਹਿਮ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ। ਨੀਵੇਂ ਝੁਕ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਛਾਤੀ ਨਾਲ, ਹੱਥੀਂ ਸੀਤੇ ਸੀ ਜ਼ਖਮ ਉਹਨਾਂ ਫੱਟਦੇ। ਮੈਣੀ ਵਾਲਾ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ, ਮੈਣੀ ਵਾਲਾ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ, ਸਦਾ ਝੜੂਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਖੈਣ ਵਾਲਾ। ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟਦਾ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ 4 ਲੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਕਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ, ਜੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲਾਲ ਮਾਵਾਂ ਨੇ 84 ਵੇਲੇ ਖੋਏ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬੱਚੇ ਲਾਗੇ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦਾ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਡਿਆ ਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀਗੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਰਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਡਿਆ। ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ। ਜਿਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਝੋਨਾ ਝੰਬੀਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਝੋਨਾ ਝੰਬੀਦਾ ਉੱਦਾਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ, ਫਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 84 ਦੇ ਵੇਲੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ, ਜੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲਾਲ ਮਾਵਾਂ ਨੇ 84 ਵੇਲੇ ਖੋਏ ਨੇ। ਲਾਓ ਹਾਂ ਛਬੀਲਾਂ, ਕਦੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਲਾਓ ਖਾਂ ਛਬੀਲਾਂ, ਕਦੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨਿਆਂ ਤੇ ਜਰ ਗਏ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨਿਆਂ ਤੇ ਜਰ ਗਏ। ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣੇ ਕੱਚ ਦੇ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣੇ ਕੱਚ ਦੇ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਕਾਹਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਮਰ ਗਏ? ਅੱਜ ਕਾਹਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਮਰ ਗਏ? ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।